السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دینیات کی بک دوبارہ سے کنٹینیو کر رہے ہیں اور ہم لوگ پیج نمبر 12 سے اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ ہم نے جو پریویسلی اس کو پڑھا تھا اور آپس میں ڈسکشن کی تھی، اس کا سمری اس طرح سے ہے کہ ہم لوگوں نے اس میں دیکھا تھا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان ہونا کیا ہوتا ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ہم نے اس میں یہ جانا تھا۔ دو طرح کے کیسے ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، جو لاشعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق چل رہی ہے، وہ مسلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے استاد، جو پیمانہ، جو قانون مقرر کر دیا ہے، وہ اس سے ذرا بھر باہر نہیں نکل سکتے، وہ اس پہ باؤنڈ ہیں، اس کو کرنے پہ مجبور ہیں۔ تو یہ، اور وہ مجبور بھی زبردستی مجبور نہیں ہے، ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کی فطرت کے ذریعے ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ وہ اس کو فالو کریں، جو احکامات اور رولز اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سورج، چاند، ستارے، ہوا، سب کچھ، بارش کا ایک ایک قطرہ، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے مقرر کیے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ سب مسلمان ہیں، پوری کائنات مسلمان ہے۔ دوسری طرح کا مسلمان کون ہے؟ اور جس کے اوپر فیصلہ چھوڑا گیا اس کو راستہ بتا کر، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، آپ کی مرضی آپ نے کون سا راستہ چننا ہے، لیکن راستہ چننے کے بعد جو کانسیکوینسز ہوں گے، جو اس کا رزلٹ آئے گا، اس کے جواب دہ آپ ہوں گے۔ اور اس والی کیٹیگری میں صرف انسان فال کرتے ہیں، انسان اور جنات فال کرتے ہیں، اور جنات میں بھی نیک اور بد جنات ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، یہاں صرف ہم انسانوں کی بات کریں گے، تو اس کیٹیگری کے اندر انسان فال کرتے ہیں، ہم لوگ فال کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں قضا اور قدر کا بھی سینس سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل اختیار دیا ہوا ہے، شعور دیا ہوا ہے ہر چیز کا، سوچنے کا، سمجھنے کا، غور کرنے کا۔ پھر ہدایت دی ہے، ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھی بھیجے ہیں، قرآن مجید بھیجا ہے، پورا مینول دے کر ہمیں مشینری ہمارے ہاتھ میں پکڑائی ہے، پھر کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اس دنیا میں نکلو، پھیلو، جو کرنا ہے کرو، لیکن سزا اور جزا کے مستحق ہوگے تم اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ تو یہاں سے ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے، جو سوال اکثر لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے تو پھر ہمیں سزا کیوں ملے گی اپنے اعمال پر؟ تو یہ اس کا جواب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اور تمام علم اللہ تعالیٰ سے نکلتا ہے، ہمیں ملتا ہے، ہم تک پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورس ہے تمام علم کا، کل علم کا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہمارے خالق اور مالک ہونے کی حیثیت سے بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، ہمارے ایموشنز کس طرح کام کرتے ہیں، مزاج کس طرح کا ہے ہمارا، ہم بچپن میں کیسے تھے، کون کون سے کانسیکوینسز ہمارے اوپر، کون کون سے عوامل سوسائٹی کے یا ہمارے انوائرمنٹ کے ہم پر اثر انداز ہوئے، انہوں نے کیا امپیکٹ چھوڑا، فیوچر میں کیا ہوگا، حال میں کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ ہمارے ایک ایک سانس کا حساب، ہماری ایک ایک سوچ کا حساب، ہماری ہر ایک چیز کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے ہے۔ تو اس حساب سے وہ ہمیں پہلے سے جانتے ہیں، لیکن جاننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے ہمیں باؤنڈ کر دیا ہے۔ ہم لوگ فری ول سوری ہم لوگ فری ول رکھتے ہیں، اور ہم اپنی فری ول کی وجہ سے جس چیز پر بھی جیسا بھی عمل کریں گے ہم اس کے جواب بھی ہوں گے۔ تو یہاں سے ہمارا قضا اور قدر کا یا اس سوال کا جواب بھی ہمیں مل جاتا ہے کہ ہم سزا اور جزا کے حقدار کیوں ہیں، ہمیں کیوں سزا ملے گی غلط کام کرنے پہ۔ یہ سوال بہت سارے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، ہوپ فلی آج کے بعد یہ سوال تنگ نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کے ارد گرد بھی اگر کسی کو سوال تنگ کرتا ہوگا تو آپ ان کو یہ بات کلیئر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم لوگ اب اسٹارٹ کر دیتے ہیں پیج نمبر 12۔ انسان کی زندگی میں یہ دو حیثیتیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ پہلی حیثیت میں وہ دنیا کی تمام دوسری چیزوں کے ساتھ پیدائشی مسلم ہے، اور مسلم ہونے پر مجبور ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ پچھلے پیجز میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان پیدائشی طور پر مسلم ہونے پر کیسے مجبور ہے،
اس لائن کا کیا مطلب ہے؟ جن لوگوں نے پچھلا سیشن سنا ہے انہیں بھی پتہ چل جائے گا، میں ادروائز اس کا سمری تھوڑی سی اور ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ ہم نے پچھلے پیجز میں پڑھا تھا، ڈسکس کیا تھا اس چیز کو کہ انسان کا دل، انسان کے تمام اعضاء، انسان کی ہر ایک چیز، ہماری باڈی پوری کی پوری فنکشن کرتی ہے۔ ہم غلط کام بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو فنکشنز ہمارے اندر باڈی کے اندر نصب کیے ہوئے ہیں، جس طرح ان کو چلنے کا حکم دیا ہوا ہے، وہ اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ ہم اچھا کام کرنے جائیں گے تب بھی وہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے جس طرح ان کو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے۔ دل ہمارا دھڑکتا رہے گا، ہم برا کام کرنے جائیں یا اچھا کام کرنے جائیں، اسی ریشو سے دھڑکے گا جس ریشو پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چلنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ ہماری سانس چلتی رہے گی، ہمارے ناخن اسی مقدار سے اتنے ہی بڑھتے رہیں گے جتنی مقدار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ بالوں کا بھی یہی حساب ہے، ہر ایک چیز کا جسمانی اعضاء اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے سارے جسمانی اعضاء جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، وہ تمام اعضاء ہمارے تابع ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے، لیکن تمام اعضاء مسلم ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں۔ اب غلط کام ہماری سوچ ہے، ہماری نیت ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کا حساب پھر ہم سے لیا جائے گا، اور قیامت کے دن ہمارے اپنے اعضاء ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ والی بات، ہمارے اپنے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے کہ یا اللہ، یہ ہماری ٹانگیں کہیں گی کہ یا اللہ ہمارے ذریعے چل کر اس جگہ پر گیا تھا جہاں جا کر اس نے غلط کام کیا تھا۔ ہاتھ کہیں گے یا اللہ میری مرضی نہیں تھی، اس نے مجھے مجبور کیا تھا، میرے ذریعے اس نے مجھے استعمال کر کے اس نے فلانی چیز چوری کی تھی، فلانے انسان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا تھا، اس نے فلانا غلط کام کیا تھا۔ زبان کہے گی یا اللہ میری مرضی نہیں تھی، اس نے مجھے مجبور کیا تھا کہ مجھ سے یہ جھوٹ بولے، اس نے مجھ سے غلط کام لیا تھا، میں نے اپنی مرضی سے غلط کام نہیں کیا تھا۔ تو آپ زبان سے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، آپ ہاتھ سے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، آپ ٹانگ سے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، چل کر کسی اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے اچھائی کی گواہی بھی دیں گے، وہ آپ کے گواہ بن جائیں گے۔ ہم جہاں جہاں سے گزرتے ہیں سفر کے دوران، کچھ پڑھتے ہوئے، کلام پڑھتے ہوئے جاتے ہیں یا کچھ بھی پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، تو وہ جگہ، وہ ساری چیزیں، وہ درخت، وہ مٹی کے ذرے، وہ ہر ایک چیز، وہ بس یا آپ کی بائک یا جو بھی گاڑی وغیرہ جس پہ بھی آپ ٹریول کریں، ہر ایک چیز آپ کے لیے گواہی دے گی۔ تو یہ معاملات چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ کس طرح، وہی بات جو ہم کل کے سیشن میں بات کر رہے تھے کہ انویزیبل چینز ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود حیران ہو جائیں گے کہ ایک انسان کو جہنم میں ڈالنا تھا، لیکن اس کی انویزیبل چینز اس کو کھینچ کھینچ کے جنت کی طرف پھینک رہی ہیں۔ السلام علیکم، کیا میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی، آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے نا بیچ میں لگ رہا تھا کہ کال آئی ہے تو ڈسکنیکٹ نہ ہو گیا ہو۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ تو وہ ہم انویزیبل چین کی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ حیران ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔ اللہ حیران ہو جائیں گے کہ انسان کو، جس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اس کو انویزیبل چینز کیسے پکڑ پکڑ کے جنت میں پھینکتی جا رہی ہیں۔ تو وہ حیرانی والی حیرانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے نہیں ہوں گے کہ یہ جنت میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اس کی بیوٹی، آپ جب آپ کا جو صدقہ جاریہ ہے، وہ پہاڑ اتنے بڑے بڑے ہوں گے آخرت کے دن کہ انسان جانتا ہی نہیں ہوگا کہ اس نے کتنا ڈھیر اکٹھا کیا ہوا ہے، اپنے پہاڑ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، خوبصورتی کے، نیکیوں کے، ریوارڈز کے۔ آپ نے کوئی اچھا کام کیا، وہ آپ کے لیے اتنا بڑا اجر بن گیا، اتنے پہاڑوں کے پہاڑ اکٹھے ہو گئے آپ کے لیے۔ اور اسی طرح گناہ جاریہ، ایسی بھی حدیث ملتی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ فرشتے پکڑ کے جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے، لیکن اچانک حکم صادر ہوگا کہ یہ جہنم کا حقدار ہے، اسے جنت میں نہیں جہنم کی طرف راستہ دکھاؤ، تو پکڑ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ گناہ جاریہ اور ثواب جاریہ یا صدقہ جاریہ دونوں بہت ویلیو رکھتی ہیں، بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم یہاں پر ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔
हम लोग ये देख रहे थे इस चैप्टर के अंदर कि इंसान की दो हैसियतें अलग अलग पाई जाती हैं। हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं जो हमारे ताबे तो हैं, लेकिन वो चलते अल्लाह के हुक्म के मातहत हैं और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक काम कर रहे हैं। सबके सब मुसलमान हैं। और दूसरी हैसियत में मुसलमान होना या ना होना उसके इख्तियार में है, यानी इंसान के इख्तियार में। और इसी इख्तियार की बिना पर इंसान दो तबकों में तकसीम हो जाता है। एक इंसान वो है जो अपने खालिक को पहचानता है, इसको अपना आका और मालिक तस्लीम करता है और अपनी ज़िंदगी के इख्तियारी कामों में भी इसी के पसंद किए हुए कानून की फर्माबरदारी करता है। ये है पूरा मुसलमान। इसका इस्लाम मुकम्मल हो गया, क्योंकि अब इसकी ज़िंदगी सरासर इस्लाम है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहीं कोई बात आप लोग ऐड करना चाहें तो आप लोग बिल्कुल, आप लोगों को इजाज़त है कि आप लोग माइक ओपन करके अपनी बात शेयर कर सकते हैं, अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर सकते हैं। कहीं कोई पॉइंट ऐड करना हो या सजेशन देनी हो तो ये डिस्कशन हमारी चलती रहेगी साथ साथ। ठीक है, थैंक यू। तो पूरा मुसलमान कौन है? वो था आधा मुसलमान। बॉडी पार्ट्स तो अल्लाह ताला की मर्जी के तहत चल रहे हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से गलत कामों में उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो था आधा मुसलमान। पूरा मुसलमान कौन है? बॉडी पार्ट्स तो अल्लाह ताला की मर्जी के मातहत हैं, लेकिन शऊरी तौर पर वो खुद भी अल्लाह ताला की मर्जी के मातहत आ गया है। कितनी खूबसूरत बात है ये है पूरा मुसलमान। क्योंकि अब इसकी जिंदगी सरासर इस्लाम है। अब वो जानबूझकर भी उसी की फर्मा बरदार बन गया है जिसकी फर्मा बरदारी वो बगैर जाने बूझे कर रहा था। अब अपने इरादे से भी उसी खुदा का मुती है जिसका मुती वो बिला इरादा था। अब इसका इल्म सच्चा है क्योंकि वो उस खुदा को जान गया है जिसने इसको जानने और इल्म हासिल करने की कुव्वत दी है। अब इसकी अकल और राय दुरुस्त है क्योंकि इसने सोच समझकर उसी खुदा की अताअत का फैसला किया है जिसने इससे सोचने समझने और राय कायम करने की काबिलियत बख्शी है। हमने ये भी देखा था लास्ट सेशन में कि अक्लमंद, मतलब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, इतने बड़े बड़े एजुकेशनलिस्ट होते हैं, इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जहनी सलाहियतें दी होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला तक पहुंच ही नहीं पाते। दिमाग ही उल्टा चलना शुरू कर देता है, दिमाग फतूर वाली चीजें ढूंढना शुरू कर देता है। तो कितनी बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को हिदायत नसीब फरमाई है। और हिदायत कभी भी बगैर मांगे नहीं मिलती। हिदायत हमेशा मांगने से मिलती है। हमारे दिल में जो चिंगारी पैदा होती है, हम लोगों को जो बेचैनी महसूस होती है, हमें जो माशरे में चीज़ें खराब नजर आ रही होती हैं, वो अल्लाह ताला का बहुत फजल है, बहुत बड़ा करम है हमारे ऊपर। वो चीज़ें हमें बेचैन करती हैं तो हमारा उनको ठीक करने को दिल चाहता है। वो बेचैनी पैदा होती है, हम दुआएं मांग रहे होते हैं, हमें कभी कभी खुद भी नहीं पता होता कि हम दुआएं मांग रहे हैं। वो बेचैनी जो दिल की होती है, बेकरारी होती है, और हल्का सा डिप्रेशन, उसको डिप्रेशन तो नहीं कहेंगे, डिप्रेशन तो एक नेगेटिव वर्ड है। और लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैं डिप्रेशन का वर्ड फिर भी यूज करूंगी। वो एक ऐसी इज़्तिरारी कैफियत होती है कि आप लोगों को रोना, हम लोगों को रोना महसूस हो रहा होता है, समझ नहीं आ रही होती कि हम किससे बात करें, किसको हमारी बात समझ में आएगी। ऐसे मौके पे भी अल्लाह ताला सुन रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं कि देखो मेरा बंदा मेरी तरफ आने के लिए, लपकने के लिए कोशिश कर रहा है, मुझे ढूंढ रहा है। अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं ऐसे मौके पे, हमारे दिल में खुद ख्याल डालते हैं कि हम अल्लाह ताला से हिदायत मांगे। और हिदायत मांगने से हिदायत मिलती है। अल्लाह ताला हिदायत मांगने वाले को खाली हाथ नहीं मोड़ते कभी भी। तो इसलिए अपनी दुआओं में हम लोग शामिल कर लेंगे कि अल्लाह ताला से हिदायत मांगने को एक लाजमी जुज़ बना लें अपनी दुआओं का। तो ये रही अकल की बात। अब उसकी अकल कामिल है क्योंकि सबके पास अकल होती है, कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकल होती है, लेकिन वो उसका उल्टा इस्तेमाल करके उल्टा एथियस्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर एक इंसान ने अल्लाह ताला को जान लिया है, पा लिया है, तो इसका मतलब है कि उसकी अकल इस वक्त टॉप ऑफ द टॉप चल रही है, पीक पर है अपनी। और हम इसके लिए अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एटलीस्ट ये अवेयरनेस दे दी है कि हमने कोशिश करनी है अपने आप को इम्प्रूव करने की, और अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। तो अब उसकी अकल दुरुस्त है, और क्योंकि इसे समझ कर ही उस खुदा की अताअत का फैसला किया है जिसने इसे सोचने समझने और राय कायम करने की काबिलियत बख्शी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी जुबान सादिक है क्योंकि वो उसी खुदा का इकरार कर रही है जिसने इसको बोलने की कुव्वत अता की। अब इसकी सारी जिंदगी में रास्ती ही रास्ती है क्योंकि वह अख्तियार और बेख्तियारी दोनों हालतों में खुदा के कानून का पाबंद है। अब सारी कायनात से इसकी आश्ती हो गई है क्योंकि कायनात की सारी चीजें जिसकी बंदगी कर रही हैं उसी की बंदगी वो भी कर रहा है। अब वो जमीन पर खुदा का खलीफा या नायब है और सारी दुनिया इसी की है और वो खुदा का है। क्या कोई शेयर कर सकता है कि नायब होना किसको कहते हैं? अगर किसी
किसी ने प्रीवियस सेशन सुने हो तो काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके थोड़ा सा शेयर करें अपना पर्सपेक्टिव। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे सदफ। ख्याल से जी जी मेरे ख्याल से अल्लाह का नाइब वो होता है जब अल्लाह इंसान को हिदायत अता करता है, और वो वाकई जैसा कि आपने कहा कि जब उसको हिदायत मिलती है, जब वो अल्लाह को ढूंढता है और तलाश करता है, और इसी तरह वो लोगों को भी तलाश करता है। बाज दफा वो डिप्रेशन में भी चला जाता है, और फिर इसी तरह अल्लाह ताला उसको रास्ता दिखाता जाता है। फिर जब वो सही मानी में दिल से जब वो इकरार करने लग जाता है, अल्लाह को मानने लग जाता है, तो फिर उसके बाद वो वाकई अल्लाह के रास्ते में काम करना चाहता है। तो मेरे मुताबिक अल्लाह का नाइब वो है जिसको वाकई जब अल्लाह की समझ आ जाती है, अल्लाह के रास्ते की समझ आ जाती है, तो फिर वो इस रास्ते में जद्दोजहद करना चाहता है, और उसके बाद अल्लाह के रूल्स पे काम करना चाहता है, और हर तरह से अपनी लाइफ को उसके मुताबिक करना चाहता है। और जो कुरान में अमर बिन मारूफ नही उल मुनकर, उसको भी इस्तेमाल करना चाहता है। और अल्लाह ताला ने उसको कैसे इज्जत अता की उस सबको। थैंक यू सदफ। थैंक यू। कर अच्छा, जी। पिछली दो लाइनें हम दोबारा से रिपीट करते हैं और उसमें देखते हैं। अभी हमने जो सारा पढ़ा है उसके मुताबिक दो तरह की कैटेगरीज हैं। एक वो जिसमें इंसान आधा मुस्लिम है क्योंकि उसकी बॉडी तो मुस्लिम है लेकिन वो इख्तियारी तौर पर शऊरी तौर पर मुसलमान नहीं है। और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो शऊरी तौर पर मुसलमान है, पूरे मुसलमान है क्योंकि उनकी बॉडी पहले ही मुसलमान थी, उनके ऑर्गन सारे पहले ही मुसलमान थे और अब वो खुद भी मुसलमान है शऊरी तौर पर। तो शऊरी हिस्सा और वो वाला हिस्सा जो ऑटोमेटिकली मुसलमान है, दोनों मिलाकर मुकम्मल मुसलमान बन गया। तो यहाँ पर अब वो वाला इंसान जो मुकम्मल मुसलमान बन गया है वो अल्लाह ताला का नायब होने का हकदार है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर, हमने नो योर ग्रेस सेशन 1 में भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने जब ज़मीन पर इंसान को भेजा था तो अपना नायब बनाकर भेजा था। अब नायब के लिए हर कोई उसकी सीट पर क्वालिफाई नहीं करता। नायब की सीट पर हर कोई क्वालिफाई नहीं करता। नायब की सीट पर सिर्फ मुसलमान क्वालिफाई करते हैं। वो क्यों? वो हमने देखा था उस सेशन के अंदर। वो इसलिए कि जिसने आपको नायब बनाया है, जब आप उसको मानते ही नहीं हैं या उसका कहना ही नहीं मानते, तो दोनों सूरतों में आप जाहिर है फिर नायब नहीं कहलाएंगे। आपको अगर कोई हस्ती कह रही है कि मैं आपको जमीन पर अपना नायब बनाता हूँ और आप उसकी उस हस्ती की एग्जिस्टेंस से ही इनकारी हैं या आप एथीस्ट हैं आसान अल्फाज में, तो आप जब उस खुदा को मानते ही नहीं है तो फिर वो आपको नायब कहता रहे या आपको वो चपरासी कहता रहे, वो कुछ भी हस्ती कहती रहे, तो वो हम उस हस्ती को जब मानते ही नहीं है तो हमारे ऊपर उसके रूल्स अप्लाई नहीं होते। इसी तरह अगर कोई कोई अथॉरिटी हो, वो मुझे कहती रहे कि मैं तुम्हारी नायब हूँ, लेकिन मैं उस अथॉरिटी को पूरी तरह मानती नहीं हूँ, मैं उस अथॉरिटी की रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, तो फिर जाहिर है वो अथॉरिटी मुझे कुछ भी कहती रहे तो उसकी तारीफ करना भी और उसका शिकायत करना भी मुझसे मेरे लिए मायने नहीं रखता। तो नायब होने के लिए क्वालिफाई कौन करता है? जो अल्लाह ताला को मानता है, उसी तरह मानता है जिस तरह अल्लाह ताला का हुक्म है कि उसको माना जाए, या अल्लाह ताला का हक है कि अल्लाह ताला को माना जाए। यानी शिरक ना किया जाए, अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस को इनकार ना किया जाए, शिरक ना किया जाए, कोई ऐसे गलत काम ना किए जाएं जिनसे बचने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म सादिर फरमाया है। तो ऐसा इंसान जो पूरा मुसलमान है, शऊरी तौर पर मुसलमान है, वो अल्लाह ताला का नायब होने का हकदार है। ठीक है, तो अब सारी दुनिया उसकी है और वो खुदा का है। फिर ऐसे इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने अपनी पूरी कायनात को उस इंसान के पीछे सरेंडर कर दिया है। आप जब अल्लाह ताला की राह में निकल पड़ते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे ऐसे रास्तों से आपके लिए ऐसे ऐसे खजाने खोलता है, ऐसी ऐसी मदद आती है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। तो इसको अल्लाह ताला की रहमत भी कहते हैं। ये हमने सेशन 2 में डिस्कस किया था। और इसके बाद है कुफर की हकीकत। ये सारी डिटेल्स अगर आप लोग जानना चाह रहे हैं या थोड़ा सा भूल रहे हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। हम लोगों की सबकी रूटीन इतनी सीरियस होती है, इतनी टफ होती है, बिजी रूटीन से टाइम निकाल के हम इकट्ठे होते हैं, तो कोई बात नहीं, हम उसको रिपीट सुन लेंगे उसके ऊपर।
ठीक है, वो आपके पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद है सबके पास। अब हम लोग देखते हैं कुफर के नुकसानात, सॉरी कुफर की हकीकत। कुफर की हकीकत, इसके मुकाबले में दूसरा इंसान वो है जो मुस्लिम पैदा हुआ। ये हम पेज नंबर 13 पे आ गए। जो मुस्लिम पैदा हुआ और अपनी जिंदगी भर जाने बूझे मुस्लिम ही रहा, बेजाने बूझे मुस्लिम ही रहा, यानी अनकॉन्शियसली वो, उसने शऊरी तौर पर उसको इख्तियार नहीं किया था, बस पैदा हो गया था अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के घर। मगर अपने इल्म और अक्ल की कुव्वत से काम लेकर इसने खुदा को ना पहचाना और अपने इख्तियार की हद में इसने खुदा की अताअत करने से इनकार कर दिया, ये शख्स काफिर है। सॉरी, मैंने मुस्लिम मुस्लिम घर बोल दिया, मुस्लिम घर यहाँ पर मुराद नहीं है। यहाँ पे मुराद है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को सलीम फितरत पर पैदा किया, यानी मुसलमान पैदा किया है। बाय बर्थ नेचुरली हमारी अंदर की केमिस्ट्री मुसलमान होती है। हमारे सारे बॉडी के पार्ट, सारे हमारे ऑर्गन्स अल्लाह ताला की अताअत करना चाहते हैं। वो हम होते हैं जो शऊरी या गैर शऊरी तौर पर अल्लाह ताला की अताअत करने को या ना करने को चूज करते हैं, अपनी अपनी फ्री विल से चूज करते हैं। तो यहाँ पर उस इंसान की बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने तो उसको नॉर्मल बनाया था, यानी नॉर्मल का मतलब मुसलमान पैदा किया था, जिस तरह अल्लाह ताला अपनी फितरत पे पैदा करते हैं सब इंसानों को। लेकिन उस इंसान ने शऊरी तौर पर अल्लाह ताला को जानने की कोई कोशिश नहीं की। अल्लाह ताला की हैसियत से, अल्लाह ताला के मकाम से, अल्लाह ताला के मर्तबे से वो इनकारी रहा। तो ऐसा शख्स काफिर करार पाएगा। ऐसे शख्स, कुफर के असली मानी छुपाने और पर्दा डालने के हैं। ऐसे शख्स को काफिर इसीलिए कहा जाता है कि इसने अपनी फितरत पर नादानी का पर्दा डाल रखा है। वो इस्लाम की फितरत पर पैदा हुआ है। इसका सारा जिस्म और जिस्म का हर हिस्सा इस्लाम की फितरत पर काम कर रहा है। इसके गिरदोपेश सारी दुनिया इस्लाम पर चल रही है, मगर इसकी अकल पर पर्दा पड़ गया है। तमाम दुनिया की और खुद अपनी फितरत इससे छुप गई है। वो इसके खिलाफ सोचता है, इसके खिलाफ चलने की कोशिश करता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो शख्स काफिर है वो कितनी बड़ी गुमराही में मुब्तला है। यानी एक इंसान तसल्ली से बैठकर अपने वजूद पर गौर नहीं कर रहा, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी या इससे बड़ी कम इल्मी क्या हो सकती है। हमें अपने इमोशंस का ना पता हो, हमें अपनी फीलिंग्स का ना पता हो। जो इंसान गौर करता है कभी ना कभी वो अल्लाह ताला को ढूंढने में कामयाब जरूर हो जाता है। वो कहते हैं ना, अपने आप को जो पा लेता है वो अल्लाह ताला को पा लेता है। तो वो इसीलिए कहते हैं कि जो इंसान टाइम निकालता है, गौर करता है, बैठ के सोचता है, अपनी ज़ात के ऊपर सोचता है, वो ज़रूर अल्लाह ताला को पा लेता है। और ये वाला जो मरहला होता है ना, थोड़ा सा स्टार्ट में डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम लोग सब रहते हैं बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट में, बहुत टॉक्सिक हालात हम लोग देख रहे होते हैं, बहुत परेशानी, फ्रस्ट्रेशन होती है हम लोगों की ज़िंदगियों में, बहुत सारे मामला चल रहे होते हैं। तो ये वाले जो मामलात होते हैं, काफ़ी सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर भर जाती है। हम अपने आप को कभी कभी करने से कतराने लगते हैं। हमारी अपनी कुछ आदत ऐसी खराब पड़ चुकी होती हैं जिनको हम शऊरी तौर पर फेस नहीं करना चाह रहे होते, हम अपने आप से कतरा रहे होते हैं। तो जब हम अपने आप से कतरा रहे होते हैं, उन मौके पे हमारा दिल नहीं चाह रहा होता कि हम अकेले में बैठ के टाइम स्पेंड करें। हम लोगों को अंदर अंदर से रोना आ रहा होता है। डिप्रेशन वाले लोगों की बात कर रही हूँ, जो लोग अपने आप से बात नहीं करना चाहते, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। अंदर से घुटन की कैफियत होती है। फिर इंसान सोचता है कि चलो मैं गाने सुन लेता हूँ, चलो मैं कोई अच्छी सी मूवी लगा के देख लेता हूँ, चलो मैं टाइम पास कर लूँ, चलो मैं दोस्त से बात कर लूँ, चलो मैं पैकेज लगा के कॉल कर लूँ। ये सारी चीजें हो रही होती हैं, हम अपने आप से भाग रहे होते हैं। स्टार्ट में ये बहुत मुश्किल फेज होता है, लेकिन एक दफा अगर आपने अपने आप को काबू कर लिया और अपने आप से बात करने में कामयाब हो गए, तो फिर बहुत जबरदस्त बात है। एक दफा अपने आप को काबू करना है, फिर आप चल पड़ेंगे। पहली दफा फेस करना मुश्किल होगा, उसके बाद सब आसान आसान है। फिर आपको ऐसे ऐसे राज मिलेंगे, आपकी विजडम में इतना इजाफा होगा एकदम से, आपको खुद हैरत होगी और आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी हैरत होगी कि इसने क्या किया है कि इतना समझदारी की इसने मुजाहरा करना शुरू कर दिया है। मैंने इस बात का बहुत सारे लोगों की जिंदगी से ऑब्जर्व करने के बाद ये सारा कंफ्यूजन निकाला है। खुद मैं भी इस सारे फेस से गुजरी थी। तो ये चीजें होती हैं जब हमें डर लग रहा होता है अपने आप को फेस करने से, जबरदस्ती जितनी मर्जी तकलीफ हो, अपने आप को बिठा के पहली दफा खुद को फेस कर ले, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए फिर वो आसान हो जाता है। तो मेरी टिप सबके लिए यही होती है कि अपने आप से बात किया करें, अपने आप को जाना करें, सोचा करें आपने कोई काम क्यों किया है। कोई गलती हो गई तो कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि अपने आप को पकड़ के टॉर्चर करना शुरू कर दें, अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दें, नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपने बैठ के सोचना है कि मुझसे ये गलती हुई है, तो अब मैंने क्यों किया ऐसा, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकती है, मेरे साथ क्या मसला था,
اس کے پیچھے کیا ریزن تھی، میں نے اس وجہ سے ایسا ریئیکٹ کیا. جب آپ ایسا سوچنا شروع کر دیں گے آپ کی ہیلنگ کا پروسیس شروع ہو جائے گا. آپ کے بہت سارے ایموشنل جو آپ کے اندر ڈیمیج ہوا ہوا ہے، بہت سارے جو آپ کے زخم بنے ہوئے ہیں، سب آہستہ آہستہ انشاءاللہ برحمت اللہ ہی ہونا شروع ہو جائیں گے. اور آپ بہت خوبصورت چینج دیکھیں گے اپنے اندر. آپ ایک بہت مسکراتی ہوئی، بہت فریش، بہت لائیولی پرسنالٹی بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. تو اپنے آپ کو فیس کرنا بہت ضروری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کفر کے نقصانات. کفر ایک جہالت ہے، بلکہ اصلی جہالت کفر ہی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا جہالت ہو سکتی ہے کہ انسان خدا سے ناواقف ہو. ایک شخص کائنات کے اتنے بڑے کارخانے کو رات دن چلتے ہوئے دیکھتا ہے مگر نہیں جانتا کہ اس کارخانے کو بنانے اور چلانے والا کون ہے. وہ کون کاریگر ہے جس نے کوئلے اور لوہے اور کیلشیم اور سوڈیم اور ایسی چیزوں کو ملا کر انسان جیسی لاجواب مخلوق پیدا کر دی. ایک شخص دنیا میں ہر طرف سے ایسی چیزیں اور ایسے کام دیکھتا ہے جن میں بے نظیر انجینئرنگ، ریاضی دانی، کیمیا دانی اور ساری دانائیوں کے کمالات نظر آتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتا کہ وہ علم اور حکمت اور دانش والی ہستی کون سی ہے جس نے کائنات میں سارے کام انجام دیے ہیں. سوچو اور غور کرو، ایسے شخص کے لیے صحیح علم کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں جس کو علم کا پہلا سرا ہی نہ ملا ہو. اب یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا. ہمارے ہاتھوں میں گیجٹس آ گئے ہیں، ہم لوگ ہر وقت سوشل میڈیا پہ بس اسکرول اپ اسکرول ڈاؤن اسکرول اپ اسکرول ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اپنے ارد گرد دیکھنا تو دور کی بات ہے، ہمیں اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا. اپنے زندگی کے کاموں میں، جھمیلوں میں اتنے مصروف ہو گئے ہوتے ہیں کہ ہمیں بالکل بھی اپنے ہاتھ پاؤں پہ، اپنے چہرے پہ، اپنے اوپر بھی غور کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس جو تھی سوشل اویئرنیس کے بارے میں. تو اس ویڈیو میں کیا تھا، ایک بس کا یہ ریئل سنیریو ہے. ایکچوئل میں ایسا واقعہ ہوا تھا. ایک اسکول کی بس تھی جس میں سارے اسٹوڈینٹس بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک سے بس کو جھٹکا لگا اور وہ بس رک گئی. اور وہ بس کس نے روکی تھی؟ ایک چھوٹے سے بچے نے روکی تھی. پھر ہنگامی بنیادوں پر اس کے پیرنٹس کو بلایا گیا، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھی گئی، سارا کچھ دیکھا گیا، چیک کیا گیا اور پیرنٹس کو بہت سراہا گیا، بہت اپریشیٹ کیا گیا. اس بچے کی والدہ اسٹیپ مدر کو اور اس کے والد صاحب کو بلایا گیا تھا. اپریشیٹ اس لیے کیا گیا کہ بچے نے دیکھا کہ ڈرائیور کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے یا اس کی کنڈیشن خراب ہے اور وہ نہیں بس ڈرائیو کر پا رہا، اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بالکل قریب تھا، بالکل قریب تھا. گاڑی ٹکرانے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے وہ چھلانگ مار کے اٹھا اور اس نے جا کے اسٹیئرنگ ویل پکڑ لیا اور اس نے بریک لگا کے گاڑی بھی روکی اور بس کو بہت تمیز سے اچھے طریقے سے پارک کر دیا. وہ بچہ شاید تقریباً 8 سال کی عمر کا بچہ تھا، بہت بڑا بچہ نہیں تھا. بہت مشکل سے اس نے گاڑی ہینڈل کی تھی. اور جب وہ اچانک بریک لگنے سے جھٹکا لگا تب سارے بچوں نے، باقی جو اسٹوڈینٹس بیٹھے ہوئے تھے، سب نے حیران ہو کے دیکھا اور ان کو پتا چلا کہ اچھا کوئی حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا. سب نے اندر جا کے بات کی. کسی کو آئیڈیا نہیں تھا باقی اسٹوڈینٹس کو کہ ڈرائیور کا قصور نہیں ہے، اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی. بس انہوں نے اس حادثے کی خبر اندر اطلاع دی اور پھر جب سب کچھ چیک کیا گیا تو بچے کو ہیرو ڈکلیئر کیا گیا. تو یہ ہوتی ہے بات. اب باقیوں سے پھر پوچھا گیا کہ آپ اس وقت کہاں تھے، آپ کو کیوں نہیں پتا چلا کہ کیا ہو رہا ہے. جنرلی پوچھا گیا، شکایتاً نہیں، جنرلی پوچھا گیا. تو بچوں نے بتایا، کسی نے کہا کہ میں ہینڈ فری پر کچھ سن رہی تھی، کسی نے کہا کہ میرے ہاتھ میں موبائل تھا، کسی نے کہا میں گیم کھیل رہا تھا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. ڈیوائسز تھی سب کے ہاتھوں میں. تو یہی چیز یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو حقیقت ہے ہم لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے آج کل کے دور میں کہ ہم اپنے آپ کو ہی غور کر لیں. میں اپنے ہاتھ پاؤں دیکھ لوں، اپنی آنکھیں دیکھ لوں کیسے قدرتی کاریگری ہوئی بھی ہے. آنکھوں میں شیشہ لگا ہوا ہے، ایسے خوبصورت لینزز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اپنی قدرت سے. یا اپنے باقی باڈی پارٹس کچھ بھی دیکھ لیں، اپنی طرف بھی دیکھ لیں. باقیوں کو بے شک نہ بھی دیکھنے کا موقع ملتا، ہمیں تو اتنا بھی نہیں ملتا. تو پھر جب ہم اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ پا رہے، ارد گرد دیکھنا تو دور کی بات ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے اور کہاں سے پہچانیں گے؟ یہ بہت سیریس کوشچن ہے اور آگے کی جنریشن پتہ نہیں کس طرح سے آئے گی. تو اسکرین ٹائم کتنا ڈیمیج کریٹ کر رہا ہے. اور اسکرین ٹائم سے پہلے بھی لوگ لائف کو بہت کیجولی لے رہے ہوتے تھے. لوگوں کو ہوتا تھا کہ نہیں بس آسان زندگی ہونی چاہیے، آسان زندگی ہونی چاہیے. آسانی کے چکر میں غور و فکر کرنا، چیزوں کو سوچنا، ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا، سوسائٹی کے لیے کچھ بڑا کر دینا، یہ سب کچھ نہیں تھا. سب اپنی اپنی کھیلنا شروع ہو گئے تھے. بس اچھی سی جاب ہو، اپنا اپنا کام کرو اور سکون سے پیسے کما کے گھر جاؤ. کوئی فالتو پنگے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایکسٹرا آفس کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
एक्स्ट्रा अपने वतन के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी तनख्वाह मिल रही है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। जब तनख्वाह मुझे एक ही काम की मिल रही है तो मैं दो काम क्यों करूँ? तो ये बहुत कॉमन पर्सपेक्टिव है जो लोगों का सुनने में आता है, जानने में आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोगों ने इतना अपने आप को इस दुनिया के अंदर मगन कर लिया है कि हमें सोचने का, गौर करने का टाइम ही नहीं मिलता। जिनको टाइम मिल रहा होता है उनको इजीनेस चाहिए होती है लाइफ में। तो ये सारा मसला है। सोचो और गौर करो, ऐसे शख्स के लिए सही इल्म के दरवाजे कैसे खुल सकते हैं जिसको इल्म का पहला सिरा ही ना मिला हो। वो ख्वाह कितना ही गौर व फिक्र करे और कितनी ही तलाश और तजस्सुस में सर खपाए, इसको किसी शोबे में इल्म का सीधा और यकीनी रास्ता ना मिलेगा, क्योंकि इसको शुरू में भी जहालत का अंधेरा नजर आएगा और आखिर में भी वो अंधेरे के सिवा कुछ ना देखेगा। ये दुनियावी उलूम की बातें हुई जो जिनको हासिल हम इसलिए करते हैं कि उनको हासिल करने का मकसद सिर्फ एक अच्छी जॉब लेना या कुछ और होता है। अब यहाँ पे मैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स के अंदर, बहुत ज्यादा है इर्द गिर्द के लोगों में फैली हुई। वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हम लोगों को लगने लगता है कि जो हम डॉक्टरी कर रहे हैं या जो हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं या हम किसी भी फील्ड में हैं, वो दीन का इल्म नहीं है। सब लोगों को लग रहा होता है, कंफ्यूजन है दीन और दुनिया के दरमियान। सबको लग रहा होता है कि दीन और दुनिया अलग अलग चीजें हैं, मैंने डॉक्टरी कर ली तो मैंने अपनी जिंदगी के साल जाया कर दिए हैं। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। दीन और दुनिया अलग अलग नहीं है। दीन हमें मिला था इस दुनिया के अंदर इम्प्लीमेंट करके दुनिया को गुजारने के लिए। ये दोनों एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से यकजान है। 9:38 हो चुके हैं, हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे फिर इंशाल्लाह। आज का सेशन हम बस जल्दी खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह 10 बजे तक। तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो दीन और दुनिया अलग अलग चीजें नहीं है। इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है, आप अपने लिए भी दूर करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों के अंदर से भी इस कंफ्यूजन को दूर करें। दीन हमें मिला था जिंदगी में जिंदगी गुजारने के तरीके बताने के लिए, जिंदगी में कैसे चलना है। ये आप दीनियात का लास्ट सेशन भी सुनेंगे, उसमें भी हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इसी जिंदगी के अंदर रहते हुए कुछ असूल और कवायद दिए गए थे जिसकी वजह से ना आप हर्ट होंगे ना आपके साथ वाला बंदा हर्ट होगा। इतने सेंसिबल और इतने सेंसिटिव लेवल पे जाके अल्लाह ताला ने असूल और ज़ाब्ते तय किए हैं। अल्लाह ताला ने देखा, आप जब गौर करेंगे आपको खुद नजर आएगा, अल्लाह ताला ने देखा कि दुनिया में सबसे सेंसिटिव इंसान कौन सा है और वो किस किस बात पे हर्ट हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे सेंसिटिव तरीन इंसान की भी फीलिंग्स की प्रोटेक्शन के लिए रूल्स बनाए हैं। इतने सेंसिटिव रूल्स हैं, अगर आप फिक्स समझना शुरू कर दें या आप लोग इस्लाम के कवानीन को समझना शुरू कर दें, रीजनिंग देखना शुरू कर दें, इंशाल्लाह हम करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि अल्लाह ताला ने सेंसिटिव तरीन बंदा भी जो हो ना, वो भी हर्ट ना हो सके किसी की वजह से। अल्लाह ताला ने इतना माइन्यूट लेवल पे जाके डिटेलिंग का ख्याल रखते हुए अल्लाह ताला ने उस बंदे फीलिंग्स को भी प्रोटेक्ट किया है। अगर मैं और आप बैक वक्त दीन पे चलना शुरू कर दें तो मेरी वजह से आप हर्ट नहीं होंगे, आपकी वजह से मैं हर्ट नहीं होंगी। अगर हमें कभी कोई दुख या परेशानी आएगी तो वो सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से आएगी, इंसान से इंसान तकलीफ नहीं महसूस करेगा। तो इसकी ना एक्सप्लेनेशन अगर आपको मजीद चाहिए हो तो वो आप दीनियात के लास्ट सेशन जो हमने पहले किया था उसमें भी चेक कर सकते हैं। तो ये इतनी खूबसूरत चीजें हैं सारी। यहाँ पे बात करी थी मदीना और दुनिया की, तो वो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो अलूम हम सीख रहे होते हैं अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि मैंने जिंदगी के इतने साल डॉक्टरी को दे दिए हैं, इतने साल इंजीनियरिंग को दे दिए हैं, इतने साल किसी और चीज को दे दिए हैं, तो वो तो ज़ाया हो गए हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि स्टूडेंट्स में जो कंफ्यूजन आती है कि हम लोगों ने इतने साल तो डॉक्टरी कर ली है, अब क्या हम नए सिरे से दीन का इल्म शुरू करें, इतनी जिंदगी के साल बर्बाद हो गए हैं। तो नहीं, हम अपने लिए भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि नहीं। अब बात सारी आ जाती है आपकी नीयत के ऊपर। अगर आपने डॉक्टरी की है और मकसद है उसका अल्लाह ताला के निज़ाम में, सिस्टम में, जो दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने क्रिएट किया उसमें बेहतरी लाने का, जो सोसाइटी में बेहतरी लाने का, तो वो दीन का इल्म आप दुनिया का इल्म यानी डॉक्टरी भी आपका दीन का काम है। आपने अगर मदद करनी है दुखी लोगों की लोगों की सेहत का ख्याल करना है और ये सारा कुछ देखना है, तो ये भी दीन का काम है। सारी चीज नियत पे डिपेंड करती है। इतनी ज़रूरत है मुसलमान डॉक्टर्स को कि वो आगे आए, तिब के शोबे में अपनी इन्वेंशंस करें, बहुत सारी चीज़ें करें। इतनी बीमारियां हैं, इतने वायरसेस आ गए हैं
تو ان سب کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس فیلڈ کے اندر بھی آگے آئیں. دو اسلام نے فیلڈز اپریشیٹ کی ہیں، ایک ہے لنگوسٹک کی اور دوسری ہے طب کے شعبے کی. اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ فری ہوتی ہیں چیزیں، دونوں سہولیات فری ہوتی. ایجوکیشن، تیسری چیز ایجوکیشن بھی فری ہونی چاہیے تھی. اتنا زیادہ اس پہ زور تھا، اتنا زیادہ فوکس تھا ہمارے دین کا، لیکن ہم لوگوں نے اس کو بھی کاروبار بزنس بنا لیا اور ہم اس کو بزنس کی نیت سے پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں. تو جب ہم لوگوں نے اس کو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمیں دین کا شعور آنا شروع ہوتا ہے، تو پھر فیل ہونا بنتا بھی ہے کہ ہم لوگوں کو لگے کہ ہم نے زندگی کے اتنے سال ضائع کیے ہیں. وہی چیز اگر آپ شروع کرتے اس نیت کے ساتھ کہ آپ پڑھ کر ڈگری لیں گے اور مسلمانوں کے لیے دین کے لیے کوئی کام کریں گے، کوئی خدمت اپنی پیش کریں گے، تو وہ آپ لوگوں کو اس وقت دین کا کام کرنے کا ہی آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملنا تھا. ساری بات نیت پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. تو آج کا سیشن ہم لوگ وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹائم ہمارے پاس آج تھوڑا شارٹ تھا، انشاءاللہ ہم یہیں سے اسٹارٹ کریں گے اپنا نیکسٹ سیشن. کسی نے کوئی اپنی سجیشن دینی ہو یا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ، تو کائنڈلی آپ مائک اپنا انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی جی، آرزو اور حافظہ زینب آپ دونوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بس یہی کہنا تھا کہ میں اس سیشن میں لیٹ آئی ہوں، تو ریکارڈنگ مل جائے گی اس کی؟ جی بالکل، ریکارڈنگ مل جائے گی آپ کو. جزاک اللہ. جی تھینک یو. حافظہ زینب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ زینب. نہیں. چلیں ٹھیک ہے. اور آپ کیا اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو آپ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتی ہیں. نہیں نہیں، جزاک اللہ، بس بہت اچھا سیشن رہا. اور ٹھیک ہے. چلیں تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ہم اس کو آگے سے کنٹینیو کریں گے، یہیں سے اسٹارٹ کریں گے نیکسٹ جب ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. تو تھینک یو سو مچ آپ سب کے ٹائم کا. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا اجر دے، آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا جو آپ لوگ نکال کے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ریاکاری سے اور غرور سے بچا کے رکھے. ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو، کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.